ይቅርታ ጠይቁ። ለኢትዮጵያ አገልጋዮች ልንገራችሁ፣ የበደላችሁትን ህዝብ ይቅርታ ጠይቁ። ይቅርታ ጠይቁ፣ አትሞቱም። በእኔ አገልግሎት ተጽዕኖ ሚሊዮኖች ተነክተዋል። እንደምታውቁት ብዙ አጋንንት ወይም የጨለማ እስራት ያለባቸው ሰዎች ከውጭው ዓለምም እዚህ ድረስ እየመጡ እግዚአብሔር እንዴት ባለ መለኮታዊ ክብርና ኃይል እየፈታቸው እንደሆነ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ይቅርታም አይገልም፣ አትሞትም፣ አንቅም። ይልቁን በይቅርታ ነገርን አስተካክለ ቀጥል አገልግሎት። እዚህ ጋር አጥፍቻለሁ፣ እዚህ ጋር ተሳስቻለሁ፣ በህዝብ መሃል ቆምና ይሄ ተሳስቻለሁ ይቅርታ። ምን ትሞታላችሁ? ያንቃችኋል። እና እኛ ምን እንማር? ባንቺ ላይ የተዘጋውን መቃብርሽን እከፍታለሁ ብሏል። ኢየሩሳሌምን እንደ ከባድ ድንጋይ አከብዳታለሁ፣ የሚሸከሟት ሁሉ ይላላጣሉ። ለበደላችሁት ህዝብ በቃ በድለናል ብላችሁ እንደገና ታድሳችሁ ቀጥሉ እንጂ አታስፈራሩን። እንዳታስፈራሩን። ለምንድነው ታስፈራሩን? አንዳንዱ ያስፈራራችኋል ወጥቶ። ምንም ፈራው ነገር የለኝም እኔ ከእግዚአብሔር በስተቀር ምፈራው የለም። ባይዘው ግን ለእግዚአብሔር መንፈስ አገልግሎት ወይም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ብዙ ሊሸጡ የሚችሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አምኖት የሴልስ ፐርሰን እኔ ሻጭ ስላልሆንኩኝ ሴልስ መታችሁ ጠይቁ እዛ ቸርች ውስጥ። የኢትዮጵያ ፓስተሮች ወይንም የኢትዮጵያ አገልጋዮች ይቅርታ ከሚጠይቁ በአብዛኛው ነው ያለው። በአብዛኛው ይቅርታ ከሚጠይቁ ከነ ህይወታቸው ጉድጓድ ቆፍረ ብትቀብራቸው ይሻላል። ሶሪ ማለት አውዱማል። ነጋንፍ ጃለሊ በከጅርተን ኢትንዱመ ኬሰኒፍ አባየቱ አከም ጅርቱ ዳውቶታ ክርስቲያን ሚዲያ ቆጲ ኬኛ የሮ ከናፍ ሲኒፍ ቆጴፈኔ ቀበኔ ዳኔ ጅራ አመጡ ሙራ ቆጲ ኬኛቲን ወጅኒን ቱራን አፌራ ኬኛ ዳውቶታ ኬኛ አኩመ ጀልቀበረቲ ረጌሰን ትበና ተክሉ ተመስገን ነምኒ ዋቀዮ አካ አጃይባatti barsiisa inni waa'ee raajota sobaa fi barsiisa sirrii ilaalchisee kennu akkasuma namoota kiristaanummaa ilaalchisee barsiisaa jiru baay'ee laphee namaatti kan dhangala'udha. Maarreenutis har'a isa isiniif qabannee dhiyaanneerra nu waliin turaan affeerraa keenya. yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenya kan nuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa sana gadi tuquun dagatina. Kana gochuu keessaniin ergaawwan keenya wayita gadhiifamanii sin dhaqqabu. Akkasuma yaada qabdan komentii irratti nuu qoodaa. Viidiyoo kana like gochuudhaan share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenya keessatti tumsa keessaniin nu bukkee dhaabbadhaa isiniin jechaa gara qophii keenyaatti kallattiidhaan hadabarru. Nufade bi'u tokkummaan nufade bi'u jaalali nufade bi'u tokkummaan nufade bi'u jaalali nufade bi'u. Namni waaqayyoo Takluu Tamasgeen akka ajaa'ibaatti tibba kana jechuudha barsiisa sirrii sama caafa qulqulluu barsiisuu irratti argama. Raajota sobaa fi barsiisa sirrii hin taane barsiisanis kokkeetti qabeetu jira. Barumsa nama waaqayyoo Takluu Tamasgeen guyyaa kaleessaa inni kennaa ture kan daawwate martuu yaada garaasaa geeddarateera yookaan geeddaratteetti jedhee namana. Badii ofiitiif dhiifama gaafachuun nama hubataa nama taasisa jechuudhaan kan jalqabee namni waaqayyoo Takluu Tamasgeen haasaasaa keessatti Gooftaa Yesuus irraan kan hafe raajonni akka Eeliyaas faa Isaayyaas akkasuma Musee hundumti isaanii iyyuu nama foonii waan ta'aniif dogoggoranii akka turan kaaseera. Garuu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos badii hin qabu ture. Wanti yeroo baay'ee na dhibu tajaajiltoonni biyya Itoophiyaa nama fooniiti waan ta'aniif wayita dogoggoran dogoggorreerraa dhiifamaa nuuf godhaa qooda jechuu dogoggora isaanii sana fooyyeffachuu yaalu. Paastariin waldaa koo yeroo nani biyya jiru akkas naan jedhee ture. Takluu tajaajiltoonni biyya keenyaa dhiifama gaafachuurraa fayyaa isaaniitti boolla qottee fi yoo isaan awwaalte isa filatu naan jedhe. Dhugumas tajaajiltoonni biyya Itoophiyaa keessaa dogoggora isaanii wayita harkatti qaban dogoggorreerra jechuurra lakki kanaafan akkas jedhanii gara biraa dogoggora haaraa uumuudhaan jechoota isaanii sin harkatti jallisu. Maal yoo dogoggorreerra jedhan maaltu irraa bu'a jechuudhaan Takluu Tamasgeen dubbateetu jira.
Maaliif yoo jettan sababa biraa himachuurraan kan hafe nan balleesse hin jedhan balleessaan qabas jedhanii balleessaa isaanii hin himatan jechuudhaan dubbateetu jira. Mee ergaa isaa ammas daawwannee walitti haa deebinu. Deebi'een afaan Oromoofaatti isiniif qooda. ምፈራም ሰው አይደለሁም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ነገር ማንም ሊያስፈራራን ሊዝትብን አይችልም፣ ሊረግምም አይችልም። እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ የተዋጀው ነኝ፣ በደሙ የተዋጀው ነኝ። የማንም እርግማን እኔ ላይ አይሰራም። ሰውን ማቀው በበጎነት ነው፣ በመልካምነት ነው፣ በጥሩነት ነው። ሰው ግን የፈለገውን ሲያደርግ ግን ዝም አልልም። ስናገር ግን ያ ሰው ቢያብድ የፈለገው ነገር ቢያደርግ እኔ ችግር የለብኝም። ለሰውየው ነው ጥሩ ያልሆነው። ባይዘው አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በጣም የኛ የኢትዮጵያኖች ችግር ልንገራችሁ፣ የኢትዮጵያኖች ችግር ልንገራችሁ። ሁሉ ጊዜ እኛ ትክክል ነን ብለን ነው የምናምነው። ምንም ስህተት የለን፣ እኛ አንደኞች ነን። ባይዘው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚደንቀኝ እሱ ፍጹም አምላክ ነው፣ ደግሞ ፍጹም ሰው። እሱ ፍጹም አምላክና ፍጹም ሰው ሆኖ ራሱን ለኢቫሉዌሽን አስቀምጧል። ሰሙኛላችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው፣ ግን ራሱን ለኢቫሉዌሽን አስቀምጧል፣ ለሂስ አስቀምጧል፣ ለትችት አስቀምጧል። ደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አላቸው፣ የሰው ልጅ ማን ይሉታል? አንዳንዴ ማን ይሉኛል ምን ይሉኛል ብላችሁ ጠይቁ። ሁሉ ጊዜ ትክክል ናችሁ እናንተ አንደኛ ሁለተኛ የሚሏቸውን ሰዎች ብቻ እንደው የነሱ ተከታይ አትሁኑ። sometimes evaluate yourself፣ ኢቫሉዌት አድርጉ ራሳችሁን። ምንድነው ያለኝ? ምንድነው በሰው ዘንድ ያለኝ ነገር? እንዴት ነው አገልግሎቴ? እንዴት ነው? ኢቫሉዌት አድርጉ። አገልግሎታችሁ መመዘን አለበት፣ መቃኘት አለበት። ጥቅሙ ምንድነው? ተሳስታችሁ ከሆነ ትታረማላችሁ፣ ስታችሁ ከሆነ ትመለሳላችሁ። ያቺ ኢቫሉዌሽን ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት። አገልግሎቱን ኢቫሉዌት የማያደርግ አገልጋይ እኔ አገልጋይ አይደለም። ሁሉ ጊዜ ጭብጨባ፣ ሁሉ ጊዜ ሙገሳ፣ ሁሉ ጊዜ አንተ አንደኛ የሚባል አገልጋይ እኔ አገልጋይ አይደለም። አገልጋይ ይስታል፣ ይሳሳታል፣ ሲሳሳት ይታረማል፣ ይስተካከላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ኢቫሉዌሽን ታይም ነበሩ። ታስታውሱ እንደሆነ የሰው ልጅ ማን ይሉታል ብሎ ጠየቀ። ምን ማለት? የሰው ልጅ ማን ኮሬክት ሊያደርግ ነው። የተሳሳተ መረዳት ካላቸው በኢየሱስ ላይ ምናልባት ግንዛቤያቸው የተበላሸ ከሆነ አንዳንድ ነገር ማን ይሉታል? የሰው ልጅ ማን ይሉታል? ሌባ ነው የሚሉት? አጭበርባሪ ነው የሚሉት? ያሳሳተው ነገር አለ ይሉታል? ወይንስ ማን ነው የሚሉት ብሎ ራሱን ለኢቫሉዌሽን አቀረበ። ከዛ ደቀ መዛሙርቱ ያሉትን ታስታውሳላችሁ። አንዳንዱ ኤልያስ ይሏል፣ አንዳንዱ ኤርሚያስ ይሏል፣ አንዳንዶች እንዲህ ይሉሃል አሉት። በኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ውስጥ ምንም የተገኘ ነገር አልነበረም። የተሳሳተ ግንዛቤ ቢኖራቸው ኤርሚያስ ኤልያስ ቢሉትም ቢሳሳቱም አትሊስት ኤርሚያስ ጥሩ ሰው ነው፣ ኤልያስ ጥሩ ሰው ነው፣ ነቢያቶች ጥሩ ሰው ናቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ኢቫሉዌት ሲደረግ ምንም ስህተት አልተገኘበትም። ስለዚህ እኛ ሰውነን ኢቫሉዌት ስንደረግ ስህተት ከተገኘብን ሶሪ። በጣም የኛ የኢትዮጵያውያን ችግር ልንገራችሁ፣ ሶሪ ማለት በጣም ይከብደን። አንድ ፓስተር እንዲህ አለ፣ እማረሳው በልጅነቴ ያስተማረኝ። እኔ በጨዋ ቤተክርስቲያን ያደግኩት፣ ገነት በምትባል ቤተክርስቲያን ያደግኩት፣ አንድ ቤተክርስቲያን ያደግኩት። እዚህ ካናዳ እስክመጣ ድረስ ከመጀመሪያ ከደህንነት ትምህርት አንስቶ አገልጋይ ሆኜ እስክሾምበት ጊዜ ድረስ የኖርኩት ገነት በምትባል ቤት። ስርዓት አውቃለሁ። ያስተማሩኝ ስርዓት ያላቸው አገልጋዮች ናቸው፣ በጣም የተወደዱ የማከብራቸው። እነ ፓስተር አሸብር፣ እነ ፓስተር ስለሺ በጣም የተባረኩ ፓስተሮች ባሉበት ቸርች ነው ያድርጉት። አንድ ፓስተር ጠቅላላ የገነትን ቤተክርስቲያን በሚመራባት ምንም ኮሽታ በማይሰማባት አገልጋዮቿን በምታከብር ቤተክርስቲያን ያደርጉት አንድ ፓስተር በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ምዕመናን በሚመራባት ገነት በምትባል ጤነኛ ቤተክርስቲያን ያደርጉት። አገልጋይ ማክበር እንዴት እንደሆነ አውቃለሁ፣ ምክንያቱም አክብረው አሳይተውኛል። ስህተት የላቸውም አላቸው፣ የሚጎዱት ነገር የለም አላቸው። ግን ስርዓትን ደንብን የተማርኩት ያቺ ገነት በተባለች ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ስርዓት አውቃለሁ፣ እንዴት መናገር እንዳለብኝ አውቃለሁ። ትክክለኛ ስርዓትን ተምሬ ነው ያደግኩት፣ መረን አይደለም። ስለዚህ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ መታረምን ምረጡ፣ ታረሙ፣ ተስተካከሉ። በቃ ካጠፋችሁ አጠፋው። እና ያ ፓስተር አንድ ጊዜ ምን አለ፣ ተክሎ አለኝ፣ የኢትዮጵያ ፓስተሮች አገልጋዮች ይቅርታ ከሚጠይቁ አለ ጉርጓድ ተቆፍሮ በህይወታቸው ቢቀበሩ ይመርጣሉ አለ። ድድገመው፣ ኢትዮጵያ ፓስተሮች ወይንም የኢትዮጵያ አገልጋዮች
ይቅርታ ከሚጠይቁ በአብዛኛው ነው ያለው። በአብዛኛው ይቅርታ ከሚጠይቁ ከነ ህይወታቸው ጉድጓድ ቆፍረ ብትቀብራቸው ይሻላል። ሶሪ ማለት አውዱማል። አጥፍተው ይሸሻሉ አለ። እንዲህ ለማለት ፈልጌ ነው ብለው ከስህተታቸው በጣም ይሸሻሉ። ዛሬ የጨረሰን እሱ ነው። ስህተተኛ ነኝ፣ እዚህ ጋር ልክ አይደለሁም። በቃ ሰውን ተቀብተህ ሊሆን ይችላል፣ አገልጋይ ልትሆን ትችላለህ፣ የእግዚአብሔር ክብር ወድቆብህ ሊሆን ይችላል። ተሳስተሃል ስትባል ተመለስ፣ አለበለዚያ ትናቃለህ። የሳውል ትልቁ ችግር እሱ ነው። እግዚአብሔር ለምን ተሳሳትክ አይደለም ያለው፣ ለምን ኃጢአት ሰራህ አይደለም ያለው። ከኃጢአት ተመለስ፣ ከስተት ተመለስ ነው። እምቢ ነው ያለው። ምክንያት ያበዛል። ተሳስተሃል ሲባል ምክንያት ያበዛል። አይ ኖ እኔ እኮ ላንተ ያመጣኋቸው ነው ልሰዋው ላንተ ከአማሌቃውያን ያመጣውልህ የሰቡትን ላንተ ነው። ምን አለ ሶሪ ቢል። የሳውልና የዳዊት ልዩነቴ ነው። ዳዊት በሶሪ ያምናል፣ በይቅርታ ያምናል። ሳውል አያምንም። ምክንያታዊ ነው። ላጠፋው ጥፋት ከበር ይሰጣል፣ ኤክስኪውዝ ይሰጣል። እና እዛ ጋር ለራሱ ነው ያመጣው። በጎቹን ከሰብስቦ ያመጣው የሰቡትን ያመጣው ለራሱ ነው። ስለዚህ ለእኔ ነው ያመጣው። ታለቀ እኮ ለእኔ ነው ያመጣው። ተሳስቻለሁ፣ አጥፍቻለሁ። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ይቅር ይለዋል። መንግስቱም አይቀደድም። መጨረሻ ቤቱ ተለቅሞ አይጠፋም ነበር ምህረትን ቢጠይቅ። እንዴ ሁሌ እንደምናገረው እኮ ዳዊት እኮ ከሳኦል ያነሰ ኃጢአት አልሰራም፣ የባሰ ኃጢአት አልሰራም። በጣም የባሰ እንደው ኃጢአት የሰራው ዳዊትም የሰው ሚስት ደፍሮ ባላስገድሎ በብዙ ክፋትና አመጽ በደም የጨቀየ እጅ አለው ከሳኦል ይልቅ ዳዊትም። ግን ዳዊት ምን አይነት ልብ ነው ካላችሁ ይቅርታ ይላል። ሲያጠፋ ይመለሳል፣ ራሱን ሀምብል ያደርጋል። ዛሬ አንተ ማን? ሰውን ከምትኮንን ሰውን ከምትወቅስ ይቅርታ መጠየቅ ካለብህ ይቅርታ። በቃ እዚህ ጋር ተሳስቻለሁ፣ ይሄ ልክ አይደለም። ለምን ነው የማትሉት? እናንተም ይቅር ስለማትሉ ምዕመናችሁም ይቅርታ አያውቅም። ስለዚህ ይቅርታ አይገልም፣ አትሞትም፣ አንቅም። ይልቁን በይቅርታ ነገርን አስተካክለ ቀጥል አገልግሎት። እዚህ ጋር አጥፍቻለሁ፣ እዚህ ጋር ተሳስቻለሁ፣ በህዝብ መሃል ቆምና ይሄ ተሳስቻለሁ ይቅርታ። ምን ትሞታላችሁ? ያንቃችኋል። እና እኛ ምን እንማር? ከእናንተ ይቅርታን ካልተማርን ከማን ነው የምንማረው? ከትልልቆቹ ይቅርታን ካልተማርን፣ ምህረትን ካልተማርን እንዴት ነው ምህረትና ይቅርታን የምናደርገው? ስለዚህ እባካችሁ ስትተቹ ኢየሱስም ራሱ ለኢቫሉዌሽን አቅርቧል። የሰው ልጅ ማን ይሉታል? ምንድነው ጥፋቴ? ምንድነው ስተቴ? ያያችሁት ነገር አለ? ዞር ብላችሁ ስታዩ ስለኔ የሰማችሁት መጥፎ ነገር አለ? ንገሩኝ፣ ማረም እችላለሁ አለ። ከዛ ሲነግሩት ምንም አልነገሩትም መጥፎ ነገር። ኢየሱስ ክርስቶስ ጥሩ ስለሆነ መልካም ስለሆነ እንከን አልተገኘበትም። አንተ ኢየሱስ አይደለም፣ እንከን ይገኝባል። ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ የተፈተነ ሊቀ ካህን አለን ይላል። እሱ ኃጢአት አያውቀውም፣ በኃጢአት ውስጥ አላለፈም። አንተ ግን በኃጢአት ውስጥ አላለፍኩም፣ በችግር ውስጥ አላለፍኩም፣ በስተት ውስጥ አላለፍኩም ልትለኝ አትችልም። ኢቫሉዌት ስትደረግ አገልግሎት ጥሩ ካልሆነ ሳይ ሶሪ አለቀ ዳን። በቃ ይቅርታ ይሄን ብዬ ነበረ እንዴ የዘላበዳችሁትን ይቅርታ በሉ። አሁን ለምሳሌ አንድ አጭር ነገር ልንገራችሁ። የኮቪድ በሽታ በዚህ ቀን ይጠፋል ብለው ስፔሲፊክ ታይም ነገሩን አይደለ? አልሆነም። ስቲል አለ ቫይረሱ፣ ስቲል አለ። 2 ዓመት አልፎ 3ኛ ዓመት ዘልቋል። የሀገር የዓለም ስጋት ነው። አሁን አልጠፋም፣ ይጠፋል ነው ያላችሁ። ሌላ ምክንያት አትስጡ። ይኸውላችሁ አሁን እኔ ማለት የፈለኩት አትበሉ። ማለት የፈለኩት አይደለም ብላችኋል። ይጠፋል ብላችኋል ካላችሁ ያልኩት ልክ አይደለም ሶሪ በሉና ቀጥሉ። እዚህ ጋር በይቅርታ ሳትጨርሱ ሌላ ነገር ብትነግሩ እንዴት ልናምናችሁ እንችላለን? እንዴት ልንሰማችሁ እንችላለን? እኛ እኮ አልተመረጣችሁም አላልንም። እግዚአብሔር ለዛ አገልግሎት አልሾማችሁም አላልንም። ኦኬ ሹሟችሁ አልበል። በራሳችሁ አገልግሎት፣ በራሳችሁ አገር፣ በራሳችሁ ቤተክርስቲያን ተሾማችሁ ይሆናል። አይ ዶንት ኖ ብዙዎቻችሁ ስለማላቅ ኦኬ ተሾማችሁ አይደለ? ስለዚህ እንዲህ አይነት ስህተት ሲፈጠር ይቅርታ ልክ እንደ ማነው ቤኒን አይ ዋዝ ሶሪ አይ ዋዝ ሮንግ እንዳለው አይ ዋዝ ሮንግ ስላሴን 9 ነው 20 ነው ያልኩት ተሳስቼ ነው ይቅርታ ብለው እንደገና እንደ አዲስ ጀመረ። ቤኒን ትልቁ ሰውዬ ዓለም የሚያውቀው CNN ሌሎች ትልልቅ ሚዲያዎች የሚያውቁት ሰውዬ እንኳን አላፈረም ይቅርታ ለመጠየቅ። ይቅርታ ከአንድም ሁለቴ ነው ሰውዬ ይቅርታ የጠየቀው። ቤኒን ከሱ ተማሩ። ይቅርታ አይገልም፣ ይቅርታ አይገልም። ሶሪ በሉ፣ ይቅርታ በሉ። ዳዊት ሳኦል ጫላ ጩቦ ሆጀቴራ ገሩ ሞቱማን ሳኦል ጉቱማን ጉቱት ኒ ኩፌ ከን ዳዊት ገሩ እንለቴ ኩኒስ ዳዊት የሮ በሌሱ ደፌ ገራጋ ቢቲን ዋቀይ ዱረት ዲያታ ሳኦል ገሩ ዋንሳሜ ፍደት ሰና ዋቀዮን ፊጢ ሲንጀዴዎቲ ማሊ ፍዴ
dhuftee jedhee Saamu'eel yommuu gaafatetti Waaqayyoof aarsaa dhi'eessuufan fidee dhufe jechuudhaan isa ofii isaatiif fudhatee gale sana gara aarsaa Waaqayyootti fooyyessuu yaale. Garuu Waaqayyoo garaasaa ilaalee aangoo isaas tuffate. Daawitis bakka buuse. Kanaafuu uummata keessan keessa dhaabbadhaatii ifama gaafadhaa, rakkinas hin qabu. Raajonni wangeelaa daabboo fi buddeena keessanii isaatii akka Yohaannisiif Maariyaam fannoo Yesuus jala dhaabbadhaa, waa'ee fannoo Yesuusin nu barsiisaa, nu hubachiisaa. Keessumaayyuu namoonni tokko immoo darbanii keessumaa yeroo koronaan dhufee gaafa akkanaa bada jedhanii nutti raajanii turan. Garuu dhuguma koronaan amma ammaatti iyyuu hin banne, addunyaan ammayyuu sodaataa jira. Meerre raajonni yeroo sana gaafa akkasiinii bada jedhan maal jedhaniitu ergasii nu tajaajilaa jiru? Dhiifama nu gaafataniiru moo dhukkubicha balleessaniiru ree? Kanaaf dhiifama gaafachuun isaan barbaachisa. Wangeelaawwi addunyaa kanaa kan ta'e Beeniin miidiyaaleen addunyaa CNN'n faa kan hordofan Sillaasee sagalii ooltu jiru jedhee yeroo tokko barsiisa dogoggoraa isa kennaa tureef deebisee dhiifama gaafateera. Dogoggora kootis jechuudhaan dubbateera. Isinis eenyuun caalture? Soba keessaniif dhiifama gaafadhaa. Sana booda isin simanna. Eenyuun iyyuu sodaachisuu keessanis dhiisaa. Rakkoon keessan inni guddaan immoo gaafa namoonni dogoggora keessan isin irratti qaban ergamaan Waaqayyoo isin dhaayattanii tarkaanfiitti isin irratti fudhatama jechuudhaan aayigilaasii keessan ijarra kaawwattanii nama sodaachisuu shaakaltu. Hafuurri qaanii isinirraa fagaateera. Wanti qaana'u jedhame wanti sababii hojjettaniif, wanti sababii soba dubbattaniif qaana'u jedhame, safuu wanti jedhame isinirraa fagaateera. Arraba keessan deebifadhaa, fuula Waaqayyoo durattis deebi'aa. Sabaaf saba wal nyaachisuu dhiisaa. Sabni Amaaraa Oromoo wajjin, Oromoonis Amaara wajjin araarama. Sana booddee wangeela dhugaa lallabna. Raajonni keenya warreen nama abaaraa karaa fuula Feesbuukii keessanii as ba'aa ooltan immoo yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Eenyuyyuu eenyuun sodaachisuu hin dandeessan. Hammasin dhiifama hin gaafannetti, hammasin yaada garaa keessanii hin geeddarannetti sabnis isin hin dhaga'u, nuyis isin hin dhageenyu jechuudhaan namni Waaqayyoo Takluu Tamasgeen dubbateera. Mee kana fee ammallee wal wajjiniin daawwannu. ማንንም አልፈራም። የፈለከውን አውራ፣ የፈለገ ደጋፊ ኑር፣ አይ ዶንት ኬር። እኔ የእውነት የምነግራችሁ ነገር ማንንም አልፈራም። እርገም ከፈለግ ድገም፣ እሱ ችግር የለብኝ። እና ይቅርታ በሉ፣ ሶሪ በሉ፣ ይቅርታ ምህረትን ጠይቁ ለህዝባችሁ፣ ለበደላችሁት ህዝብ። ከዛ በኋላ ቀጥሉ። አለበለዚያ ህዝቡ ማይሞኝ ይቅርታ እስካልጠየቁ ድረስ እኔ አልቀበላቸው። ባይዞ አልቀበላቸው፣ እንደ ነብይ አልቀበላቸው፣ እንደ አገልጋይ ይቅርታ ይጠይቁ። መጀመሪያ ላጠፉት ጥፋት እዚህ ዝጋ አጥፍቻለሁ ይቅርታ ይበሉ። እኔ አንድ አገልጋይ ማውቃለሁ በሐዋርያ የሆነ ሐዋርያ ዘላለም ይሁን የሆነ ብቻ ይቅርታ ይጠየቀ። እኔ እንዴት ደስ ይለኛል። የፈለገው ሰውየው በቃ የሆነ ቦታ አጥፍቻለሁ ይቅርታ የሚሉ ሰዎች ደስ ይሉኛል። በቃ ልባቸው ቅን ነው፣ አይሳሳቱም። እኔ መሳሳታለሁ፣ አጠፋለሁ፣ ግን ይቅርታ ምንም ከይቅርታ የበለጠ ነገር የለም እንዴ። ያ አባቱን ቤት ዘርፎ ሄደው ሰውዬ እኮ እግዚአብሔር የማረው አባቱ የማረው እኮ ይቅር ስላለ ነው። ይቅርታ የሰራው ስራ እኮ ከባድ ነው። ያጠፋው ጥፋት ከባድ ነው። በዛው በጥፋቱ አልቀጠለም። ተመልሶ መጥቶ አባቱን ይቅርታ አለው። ከዛ በኋላ በፊት ከነበረው ክብር በላይ ነው የጨመረው። ይኸውላችሁ ይቅርታ ስትጠይቁ አትዋረዱም፣ የበለጠ ትከብራላችሁ። የበለጠ እግዚአብሔር በጸጋ ላይ ጸጋ ይጨምርላችኋል። ያ የጠፋው ልጅ ወደ አባቱ ሲመለስ በክብር ላይ ክብር ነው የተጨመረለት፣ በሞገስ ላይ ሞገስ ነው የተጨመረለት፣ በጸጋ ላይ ጸጋ ነው የተጨመረለት። ተደርጎ የማይታወቅ ሴሌብሬሽን ነው የተደረገው። ለምን? ሲመለስ ይቅር ሲል ሲመጣ እግዚአብሔር በምህረት ተቀበለው፣ አባቱ በምህረት ተቀበለው። ወንድሞቼና እህቶቼ ልንገራችሁ፣ ይቅርታ መጠየቅ አይገልም፣ አያንቅም። ዛሬም እዚህ ያላችሁ ሚስቶች ባሎቻችሁን ይቅርታ ጠይቁ፣ ባሎች ሚስቶቻችሁን ይቅርታ ጠይቁ። አትሞቱም። እናንተ ማንም አይደላችሁም። ክርስቶስ እንኳን እታች ወርዶ የደቀ መዛሙርቱን እግር አጥቧል። ሁሉን የሚችል አምላክ የትህትናው ጥግ ራሱን አዋርዶ ዝቅ ብሎ የደቀ መዛሙርቱን እግር አጥቧል። የሰራቸውን ሰዎች እግር አጥቧል። that much humble himself። እኛ ራሳችን ከክርስቶስ ከተማረን ዝቅ ብለን ይቅርታ መጠየቅ አለብን። ይቅርታ ባል ሚስቱን፣ ሚስት ባሉን፣ ልጆች አባታቸውን፣ አባት ልጆቻቸውን ይቅርታ ይጠይቁ። ፈውስ ያለው እዛ ነው። ኢትዮጵያ ይቅርታ እንጠያየቅ፣ በጥላቻ እንበላላ።
ጎራ ወግነን እከሌ ብለን እከሊት ብለን አንጨረስ። ክፋት ነው ትርፉ፣ ጥፋት ነው ትርፉ። ሳይ ሶሪ ማንም አይደለም አንተ። ይቅርታ ጠይቅ። ሀገር ለሀገር ይጠይቅ፣ ክፍለ ሀገር ለክፍለ ሀገር ይጠይቅ፣ መሪ ለመሪ ይጠይቅ። የተቆሳሰል ነው እንተው፣ የተበላላ ነው እንተው፣ የገደል ነው እንተው። ሌላ ምዕራፍ እንቀጥል። እየተገዳደልን አይቀጥል ነገራችን። እዚህ ጋር ክሎዥር እናርገው። አማራው ይቅርታ ይጠይቅ ትግሬውን፣ ትግሬው አማራውን ይጠይቅ። በቃ እንዋደድ፣ እንፋቀር። ሰው ይቀድማል። ያንተ ሃይማኖት አይቀድምም፣ ጴንጤነት አይቀድምም፣ ኦርቶዶክስነት አይቀድምም፣ ሙስሊምነት አይቀድምም። መጀመሪያ ሰው መኖር አለበት ሃይማኖት እንዲኖር። እኛ እያለቅን ሃይማኖት የለም። እኛ የሞትን ሃይማኖት የሚባል ነገር የለም። ቸርች የሚባል ነገር የለም። መጀመሪያ ታረቅ። በየሚዲያው እየወጣ እየሰደብከኝ ፈሪሳዊ ሰዱቃዊ እያልክ who are you guys? አንተ ፈሪሳዊና ሰዱቃያን የምትለው አንተ ማን? who are you? አንተ ይቅርታ የማትጠይቅ አንተ ማን ትባላለህ? የክርስቶስ ፍቅር የሌለህ አንተ ማን ትባላለህ? ኦኬ እኔ ፈሪሳዊ ልሁን ሰዱቃዊ ልሁን፣ እኔ በጌታ በኢየሱስ ያመንኩ ነኝ። ፈሪሳዊና ሰዱቃውያን ክርስቶስ የላቸውም፣ እኔ ክርስቶስ አለኝ። እኔ ተስተካከል፣ ታረም፣ ይሄ ነገር ልክ አይደለም፣ በስነ ስርዓት ሂድ ብዬህ አንተ ነህ ፈሪሳዊ ሰዱቃዊ የምትለኝ ከሆነ አንተ ይቅርታ የሌለህ ወንድምን የምትሳደብ አንተ ሲኦል ትወርዳለህ የምትል የስድብ ቃል ካንደበት የሚወጣ አንተ ማን ልትባል? ይቅርታ ይሻለናል። ምሕረት እናርግ፣ ይቅርታን ጠይቅ። እርስ በርስ ተበዳድለናል፣ ተከፋፍተናል። ኢንስቴድ ኦፍ ከመወጠርና ከመወደር ያለኔ ማንም የለም ብሎ ከማቅራራት ተመለሱ፣ ይቅርታ ጠይቁ። የበደላችሁትን ያሳዘናችሁትን ህዝብ ይቅርታ ጠይቁ። ውረዱና ይቅርታ ጠይቁ። እዚህ ጋር አጥፍተናል። ያኔ እውነተኛ ሪቫይቫል ይነሳል። አለበለዚያ ማጭበርበርና ማታለል እየበዛ እየሰፋ ይሄዳል። አይ የምትሉ ከሆነ ቀጥሉ። እንዳልኳችሁ ነው፣ ግድ የለኝም። ማንም ቢጮህ ባይዘው ኮሜንት አላነብም። ደስ እግዚአብሔር ይመስገን ኮሜንት አላነብም በተፈጥሮ። አንዳንድ ሰዎች ቪዲዮ ስለሚልኩልኝ ነው አንዳንድ ነገር የማየው። በጣም አንዳንዱ ሰው እንደው ዝም ስትሉት እንደው ይብስበታል። አርፋችሁ ቁጭ በሉ። ይቅርታ ጠይቁ። ህዝባችሁ በድላችኋል። ኮሮና ይጠፋል ብላችሁ አልጠፋም። ኮሮና ከምድረ ገጽ አጠፋዋለሁ መታሰቢያው ይጠፋል ያላችሁ አልጠፋም አለ። አሁንም ብዙዎችን እየጨረሰ ነው። አሁንም ብዙዎችን እያሳቀቀ ነው። ከይቅርታ በላይ ምንም የለም። ምሕረት አድርጉ፣ ይቅርታ ጠይቁ። ህዝባችሁን ይቅርታ ጠይቁ። እስካልጠየቃችሁ ድረስ አንለቃችሁም። እኛ ምሕረትን ጠይቁ፣ ይቅርታን ጠይቁ። ይሄ ልክ አይደለም፣ ተሳስቻለሁ፣ እዚህ ጋር በድያለሁ በሉ። እንደ ዳዊት የዳዊት ልብ ደስ የሚለኝ የይቅርታ ልብ ነው። የሳውል ልብ ጠንካራ ነው፣ ይቅርታ አይጠይቅም፣ ኤክስኪውዝ ያበዛል። አይ ለአንተ ልሰዋው ነው ይላል። ቀጥሎ ደግሞ አንድ ቀን የካህን ስራ ሰራ። የካህን መስራት የሌለበትን ስራ የክህነት ስራ ሰራ። ንጉስ ነው፣ የክህነት ስራ ሰራ። መስዋዕት አቀረበ። እግዚአብሔር መጣና ለምን እንዲያደረግ ካለው በሳሙኤል በኩል እንዲህ አለው፣ ቆየህብኛል፣ ስዘገይብኝ ነው የሰዋውታል። ምክንያት ስዘገይብኝ ነው። ምን አገባው? ይዘግያ እግዚአብሔር በፈለገው መንገድ የፈለገው ጊዜ የሚሰራውን ስራ እሱ ምን አገባውና ነው የሚሰራው። ስለዚህ ሲጠይቀው ምን አለ? ዘገየብኝ። ምን አለ ሶሪ ቢል፣ የማይገባኝን አድርጌያለሁ ይቅር በለኝ ቢል፣ ያኔ ነው እግዚአብሔር መንግስቱን ለሁለት የከፈለው። ሊያጸናለት መጣ፣ ቆረጠው መንግስቱ። እግዚአብሔር የምሕረት ጊዜ ሰጥቷችሁ የይቅርታ ጊዜ ሰጥቷችሁ ያን የምሕረትና የይቅርታ ጊዜ ብታልፉት ዋጋ ትከፍላላችሁ። ዋጋ ከመክፈል እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ ከጥፋት ያድናችሁ። እግዚአብሔር ከጨለማው ከሚመጣ ክፉ ዘመን እግዚአብሔር ይጋርዳችሁ። ሌላ ምንም አልልም። እግዚአብሔር በምሕረቱና በቸርነቱ ህይወታችሁን፣ ኑሯችሁን፣ ልጆቻችሁን፣ ዘመናችሁን ሁሉ ይባርክ፣ ምድራችን ይጠብቅልን። በእኛ ጥፋት፣ በእኛ ክፋት፣ በእኛ አመፀኝነት ምድራችን አልፋ አትሰጥ። አታስፈራሩን፣ ባይዘው አታስፈራሩን፣ አገልጋዮች አታስፈራሩን። እየበደላችሁ እያሳዘናችሁ እኛ እንዳንናገር አፋችን ለመዝጋት አትሞክሩ። ኢንስቴድ ኦፍ ይቅርታ ምሕረትን ከመጠየቅ ይልቅ እኛ ላይ አትጨፍሩ። እኔ ራሴን እንጀራ ነው የምበላው፣ የእናንተን እንጀራ አልበላም። እኔ የምኖረው እናንተ ሀገር አይደለም። የምኖረው ርቄ ነው የምለው፣ ከእናንተ በጣም ርቄ ነው የምኖረው። ስለዚህ ከእናንተ የማገኘው ነገር የለም። በእርግጥ እናንተ በጸጋ አገልግላችሁ በቅድስና አገልግላችሁ ቢሆን አዎ ለመንግስቱ መስፋት ምክንያት ትሆናላችሁ። አለበለዚያ ግን አጭበርባሪና አታላይ ህዝብ ነው የምታፈሩትና፣ ስለዚህ እናንተ ይቅርታ ጠይቁ፣ ተመለሱ። እኛም ይቅር እንላችኋለን፣ አገልግሎታችሁ ትቀጥላላችሁ። አለበለዚያ ግን እኛን የሆነ ፈሪሳዊ ሰዱቃዊ ያልክ እየተሳደብክ መቀጠላችን የሮቡን ማለት ነው። ሮብ ጀምሬዋለሁ፣ የዛሬውን እቀጥላለሁ። የዛሬውም ወዮ የሚለው የሚቀጥለው በአንዱ ሐሳብ ነው። እንዳልኳችሁ 5 መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወዮ የሚሉ ቃሎች እንዳሉ ነግሬያቸዋል። ከነዛ 5 ወዮች አንደኛውን ወዮ ዛሬ እናገረዋል።
በተለይ ዛሬ ከስቅለት ጋር የሚሄደውን አብሮ የሚሄደውን አንዱን ወዮላችሁ የተባለውን ሐሳብ ለመናገር ሞክራለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳልኳችሁ 5 ጊዜ በአዲስ ኪዳን ወዮ የሚል አንብቤያለሁ። አንደኛ ትላንት እንዳየውላችሁ ዮሐንስ ማለት የይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ ወዮላችሁ በቃይል መንገድ ሄዳችኋልና፣ እንደገና ደግሞ ወዮላችሁ ስለ ደሞዝ ብላችሁ የበለዓምን ስህተት ለበለዓም ስህተት ራሳችሁን አሳልፋችሁ ሰጥታችኋልና 2 ማለት ነው። 3ኛ ደግሞ ምንድነው የሚለው በቆሬ መቃወም ተቃውማችኋል ይላል። 4ኛ ደግሞ ወንጌልን ባልሰብክ ወዮልኝ የሚል አለ። 5ኛ ወዮልሽ ኮዝራ፣ ወዮልሽ ቤተሳዳ፣ በእናንተ ላይ የተደረገው ተአምራት በሲዶናና በጢሮስ ተደርጎ ቢሆን ኖሮ ከብዙ ጊዜ በፊት ንስሐ ይገቡ ነበር የሚል 5 ወዮች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጠቅሼ ነግራችኋለሁ። ባለፈው ሳምንት አንዱን ወዮ ተናግሬያለሁ። በበለዓም ስህተት ራሳችሁን አሳልፋችሁ ሰጥቷችኋል የሚለውን በገንዘብ አማካኝነት ወንድም ወንድሙን እንደሚሸጥ እግዚአብሔር በሌለበት በገንዘብ ብዙ ነገሮች እንደሚደረጉ አመጽ፣ ክፋት እንደሚደረጉ ለመናገር ሞክሬያለሁ። ዛሬ የምናገረው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 16 ላይ ያለውን ወንጌልን ባልሰብክ ወዮልኝ፣ ወንጌልን ብሰብክ ግድ ደርሶብኝ ነውና ወንጌልን ባልሰብክ ግን ወዮልኝ ብሎ ጳውሎስ የተናገረውን ሐሳብ ዛሬ ከእናንተ ጋር እካፈላለሁ። ዛሬ ስቅለት በዓል ነው። ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስን ሞትና ትንሣኤ በዚህ በውጭው ዓለም ማለት ነው የምናስብበት ነው። በኢትዮጵያ ምናልባት በሚቀጥሉ ሳምንታቶች እናከብራለን። በዚህ በካናዳ ወይንም በአውሮፓ በአሜሪካ ዛሬ ጉድ ፍራይዴይ ወይንም የክርስቶስ ኢየሱስን መከራ፣ ስቅለት፣ ሞት የምናስብበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ይሄ ቀን ለኔ የተለየ ቀን፣ የክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ለኔ ልዩ ነው። ተራ አይደለም፣ ዝም ብሎ አይደለም። ሕይወቴ የዳነበት ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የመጣውበት ለኔ ልዩ ቀን፣ ለኔ ስቅለት የተለየ ቀን፣ የክርስቶስ ሞት ለኔ የተለየ ነው። የክርስቶስ መነሳት፣ የክርስቶስ መገረፍ ለኔ የተለየ ነው። በጣም የሚገርም አንዴ ፓስተር ሜርሲ ታቋታላችሁ። ፓስተር ሜርሲ በጣም ወዳት ሰባኪ ናት። አሜሪካ ያለች የፓስተር ብርሃን ጫኔ ባለቤት አንድ ጊዜ ጌታን እንደተቀበልኩ ገነት ቤተክርስቲያን አንድ የፋሲካ የመጀመሪያ የፋሲካን በዓል አከብር ነበር። ፓስተር ሜርሲ ትሰብክ ነበር። አንድ የሰበከችው ስብከት አይጠፋኝ። እንዲህ የሚል ነው የሰበከችው። ጻድቅ ባሪያዬ በእውቀቱ ብዙዎችን ያድናል በሚል ሐሳብ ነበር ስትሰብክ የነበረው። አይ ሪሜምበር ምን ስትል ነበር? የክርስቶስ ዕውቀቱ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ አለች። መገረፉ ነው አለች። የክርስቶስ ዕውቀቱ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ተተፋበት አለች። የክርስቶስ ዕውቀቱ ደቀቀ አለች። የክርስቶስ ዕውቀቱ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ራሱን ለሰው ልጆች የመጨረሻ ራሱን ማዋረዱ ነው አለች። የሰው ዕውቀቱ ዩኒቨርሲቲ መሄዱ ነው። የሰው ዕውቀቱ ከሰው በላይ መሆኑን፣ የሰው ዕውቀቱ ከሰው ተሽሎ ለመገኘት፣ የሰው ዕውቀቱ ከእንትና በልጦ ጥሩ ደሞዝ ማግኘቱ ነው። የክርስቶስ ዕውቀቱ ግን ራሱን ማዋረዱ፣ የክርስቶስ ዕውቀቱ ግን ለእኔና ለእናንተ ራሱን ሰሚት አድርጎ አምላክ ሆኖ ሰው መሆኑ ነው። በዚህ ዕውቀቱ ነው ያዳነን። ተራ በሚባል ሰው ይድንበታል በማይባል መንገድ መጥቶ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳነን ብላ ስትሰብክ አይ ሪሜምበር የሚገርም መልእክት ነው የሰማሁት። ስለዚህ ዛሬም እዚህ ውስጥ የገባችሁ የክርስቶስ ዕውቀቱ ትቢቱ አይደለም። የክርስቶስ ዕውቀቱ ከኔ በላይ ማንም የለም ማለቱ አይደለም። የክርስቶስ ዕውቀቱ ሃምብል መሆኑ ነው። ራሱን ሰሚት ማድረጉ ነው። ራሱን ለዚህ ወንጌል አሳልፎ መስጠቱ ነው። ራሱን አዋርዶ ከሰው በታች አድርጎ ራሱን ባዶ አድርጎ ለተረገመ ሞት እንኳን ለመስቀል ሞት ራሱን አሳልፎ ሰጥቶ እኔና እናንተን ከዘላለም ሕይወት ማውጣቱ ነው የክርስቶስ ዕውቀቱ። ዛሬ የዳነው በዚህ ዕውቀት ተራ በሚመስል የማይረባ በሚመስል ምናልባት ሰዎች ሊቀበሉት በማይችሉት መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዳነን ሙመንት ነው። ከዚህ በላይ ትልቅ ነገር የለም። ይሄን ወንጌል ስበኩት። ይሄን ወንጌል ስበኩት። ዛሬ ወንጌል ተበርዟል። ወንጌል ተደባልቋል። እውነተኛ ወንጌል አይሰበክም። የዕውቀቱ ወንጌል አይሰበክም። መስቀሉ አይሰበክም። ሞቱ አይሰበክም። ትንሣኤው አይሰበክም። የሚሰበከው ዳቦ ነው። የሚሰበከው እንጀራ ነው። የሚሰበከው ትባረኪያለሽ ነው፣ ትቀቢያለሽ ነው። አሜሪካ ትሄጃለሽ፣ ካናዳ ትሄጃለሽ፣ አሜሪካ ትሄጃለሽ፣ ጅዳ ምናምን ሀገር ትሄጃለሽ ነው። ወንጌል አይደለም እሱ። ወንጌል ይሄ አይደለም። ወንጌል የክርስቶስ ኢየሱስ ስቅለት ነው። የክርስቶስ ኢየሱስ ሞት ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ነው። ወንጌል ይሄ ነው። ወንጌል ተሸቅጧል። ወንጌል ተበርዘዋል። እውነተኛ ወንጌል ከቤተ ክርስቲያን ጠፍቷል። ሰዎች መነገጃ አድርገውታል። መሸቀጫ አድርገውታል። መስቀሉ ሲሰበክ ሰው አይሰማም። መስቀሉ ሲሰበክ ቸርች አይሞላም።
መስቀሉ ሲሰበክ ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን አይመጣም። ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጣው ትባረካለህ ሲባል፣ ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን ትፈወሳለህ ሲባል። የወንጌሉ ጉልበት እየጠፋ ነው። ሰው የሚሰበሰበው የሚድነው የሆነ ነገር አይቶ ነው። መስቀሉን አይቶ አይደለም። ክርስቶስ የሰራውን ሥራ አይቶ አይደለም። ዳቦና እንጀራ አይቶ ነው። ይሳካልሃል ተብሎ ነው። ይሞላልሃል ተብሎ ነው። ትቀባለህ ተብሎ ነው። ነቢይ ትሆናለህ ተብሎ ነው። ቸርች አጣበበው። መስቀሉ ሲሰበክ ሰው ብዙ አይመጣም። ብራዘር፣ መንገዱ ጠባብ ነው። መስቀል የሚማርክ አይደለም። መስቀል አይማርክም፣ አይስብም። ብዙዎችን አትራክት አያደርግም። መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ እርግማን የሆነበትም። ስለዚህ ማንም መስቀሉን መስበክ አይፈልግም። ስለ መስቀሉ ማውራት አይፈልግም። እዩ ጉባኤዎችን፣ ስለ መስቀሉ መቼ ነው የተሰበካችሁት? ንገሩኝ። መስቀል ሲሆን፣ ገና ሲሆን፣ ልደቱ፣ ስቅለቱ፣ ፋሲካ ሲሆን፣ ከዛ ውጪ ክርስቶስ የተሰበከበት ቦታ አስታውሱኝ። ዘማሪዎች እስቲ ስለ ክርስቶስ ስቅለት የሰበካችሁበትን ቀን አስታውሱ። ሰባኪያን አስታውሱ። ነቢያት አስታውሱ። ሐዋርያት አስታውሱ። ወንጌላውያን አስታውሱ። ተሰብኳል ወይ ክርስቶስ? ተሰብኳል ወይ መስቀሉ? መስቀል ሲሰበክ ሰው አይመጣም ብራዘር። መስቀሉ ጋር የቀሩት 3 ናቸው። ማርያም፣ ዮሐንስ ናቸው። 2 ናቸው። ማንም አልነበረም መስቀሉ ስር። ዳቦ ሲበላ እንጀራ ሲረዝም ነበሩ። አሳ ሲበዛ ነበሩ። እውር ሲበራ አንካሳ ሲዘል በሺዎች ነበሩ። መስቀሉ ስር ግን የተገኙት 2 ቅድስት ድንግል ማርያምና ዮሐንስ ናቸው። መስቀል ስር የሚገኙ ኢምፖርታንት ሰዎች ናቸው። የተለዩ ሰዎች ናቸው። ስለ መስቀል ስትሰብክ ሰው አይመጣም፣ ሰው አይገኝም። ከቅድስት ድንግል ማርያምና ከዮሐንስ በስተቀር መስቀሉ ስር አልነበረም። እውነተኛ ደቀ መዝሙር መስቀል ስር ይገኛል። ዳቦ ላይ አይደለም፣ እንጀራ አይደለም፣ ሲባዛ ሲበዛ አይደለም። ሲባዛ ማያዩ ጠፉ እኮ፣ ጥለውት ሄዱ እኮ ጌታ። ስለ መስቀሉ ሲወራ ጥለውት ሄዱ። ስለ ትንሣኤው ሲወራ፣ ስለ ደሙ ሲወራ ጥለው ሄዱ። ምን አይነት ንግግር ነው? ስጋውን የምንበላው ትንሣኤ ነው። ስጋው ደሙ ትንሣኤ ነው። ስለ እሱ ሲነገር ዘገነናቸው። አሳ ሲበሉ ሃሌሉያ ኤሜን ያሉ፣ አሁን ስጋዬን ትበላላችሁ ሲባሉ፣ ትንሣኤ ሲወራ፣ ሞቱ ሲነሳ ጥለው ሄዱ ከ11 በስተቀር። ብራዘር፣ እውነተኛ ወንጌል ስበከውና የቀረው ይቅር፣ የሄደው ሂድ። ዳቦና እንጀራ ፈልጎ የመጣ ይለይለት። ከነ ዳቦ መሄድ ይችላል። ክርስትና ዳቦ አይደለም፣ እንጀራ አይደለም፣ መኪና አይደለም፣ ብልጥግና አይደለም። ክርስትና የዘላለም ሕይወትን ነፃ የወጣንበት ወንጌል። አትሸቅጡት ወንጌሉን። ደብዝዟል ወንጌሉ። የተለያየ ሜካፕ ተደርጎበት ወንጌሉ ጠፍቷል። ይሄ ወንጌል ነው መሰበክ ያለበት። ኢየሱስ ያድናል። የዘላለም ሕይወት አለ። በሞቱ ድነናል። በመስቀሉ ድነናል። የመስቀል መዝሙሮች፣ የመስቀል አምልኮች፣ የመስቀል ጸሎቶች፣ የመስቀል ስብከቶች መብዛት አለባቸው። አንተ ወንጌል መነገጃ መሸቀጫ አይደለም። አልቨርታይዝ ማድረግ አይደለም። ወንጌል እውነተኛ የዳንበት ነፃ የወጣንበት ወንጌል ስበኩ። ወንጌል ስበኩ። ባይዘው ልንገራችሁ፣ ከፕሮቴስታንት ይልቅ ኢየሱስ የሚሰበከው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን። ኢየሱስ የሚባለው አላልኳችሁ። ኢየሱስ የሚባለው የሚሰበከው ነው። መዝሙራቸውን እዩ፣ መዝሙራቸውን እዩ። ባይዘው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሄጄ የታዘብኩትን ልንገራችሁ። ስሙኝ፣ በደም ስሙኝ፣ ሳትጨርሱ ሌላ ነገር ውስጥ እንዳገቡ። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሄጄ የታዘብኩትን ልንገራችሁ። የቀብር ስነ ስርዓት አጋጣሚ እድል አግኝቼ ሄድኩኝ። ገባው። የድሮ ቤተክርስቲያኔ ናት። ድሮም በልጅነት ሄድ ነበር። የ13 የ14 የ15 ዓመት ልጅ እያለሁ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሄድ ነበር። በጣም ነው የምወደው ቤተክርስቲያን መሄድ። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሄድ ነበር። እድሉን አገኘውና አንድ በቅርቡ 2 ወር ምናምን አይሞላም አንድ ሰው ሞቶ ሄድኩኝ። ሲሄድ ዋው ነፍስም አልቀረልኝ። ነፍስም ስርዓቱ ልብ አድርጉ በደም ሳልጨርሱ እንዳሰሙ። ስርዓቱ እኔ መስሎኝ ሮጬ እንደ ፕሮቴስታንት እምነት መስሎኝ ከሴቶች ጋር ልቀመጥ ሄድኩኝ። ያው ብዙ ዓመት ስለሆነ ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የወጣሁት ቶሎ ብዬ ወደ ሴት ኖ አለችኝ። አንድ ሴት ነው እዚህ ጋር አይደለም ወንዶች ጋር አሳየችኝ። ትዝ አለኝ። ለካ ሴትና ሴት አይቀመጥም፣ ወንድና ወንድ። ጥሩ ነው። እኔ እንደ መጥፎ አላየውም። እንደ መዳኛ ባላየውም እንደ መጥፎ አላየውም። መዳኛ አይደለም። ሴትና ወንድ ለብቻ መቀመጡ መዳኛ አይደለም አምናለሁ። ስርዓቱ ግን ደስ ይላል። አትሊስት ከፈተና ያድናል። አጠገብ ያለው ወንድ ነው። አጠገብሽ ያለችው ሴት ናት።
ሌላ ነገር ውስጥ አትገቢም። አምልከሽ ነው የምትወጪው። ስርዓቱ ደስ ይላል። ይሄ መዳኛ አይደለም። ባይዘው መዳኛ አይደለም። እኔ ወንድና ሴት ስለተቀመጠ ሲኦል ይወረዳል አላልኩም። ስርዓቱ ደስ ይላል። ገባው። እሱን አየሁ፣ ደስ አለኝ። በቃ በነፃነት ገብቼ መስማት ጀመርኩ። የተሰበከው ወንጌል ነው የተሰበከው። ስለ ክርስቶስ ነው የተሰበከው። ስሙኝ በደምብ ስሙኝ። አሁን በደምብ ስለ ክርስቶስ ተሰበከ። የሚገርም ሰባኪ ነው ሰባኪው። ቀስ ብሎ ነው የሚሰብከው፣ ግን ይፈሳል። እኔ ክርስቶስ ይስበኩኝ እንጂ ጳውሎስ እንዳለው እኔ በግራም በቀኝም ይሰበክ፣ ዋና ክርስቶስ ይሰበክ ደስ ይለኛል አይደል? እኔ ደስ አለኝ ክርስቶስ ስለተሰበከ። በኋላ የታዘብኩትን ልንገራችሁ። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መዝሙር ተዘመረ። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መዝሙር ሲዘመር ዘማሪው በጣም ይዘምረዋል። ደስ ብሎኝ እኔም የምችለውን እየዘመርኩ ነበር። በኋላ የክርስቶስ መዝሙር ካለቀ በኋላ የማርያም መዘመር ጀመረ። የማርያም ሲዘመር ጉባኤው ቀለጠ። ምን ማለት ነው? ኦርቶዶክሶች እንደው አጥያቄ ልጠይቃችሁ። ማን ነው የሚበልጠው? ማርያም ነው የምትበልጠው? ክርስቶስ ነው የሚበልጠው? ጴንጤን አናድዳለሁ ብላችሁ ስህተት ውስጥ አትግቡ። ማርያምን አክብሯል። እናንተ በፈለጋችሁት ልክ አክብሯል። ግን ከጌታ በልጣ ማየት ግን አልፈልግም። ምክንያቱም እሱ የነገስታት ንጉሥ፣ የጌቶች ጌታ፣ እሱ አልፋና ኦሜጋ የማይለወጥ ነው፣ የማይሻር ነው፣ እኩያ የሌለውን ምንም ከማርያም ቢወለድ ከማርያም እኩል አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ጌታ፣ የዘላለም አምላክ፣ ከስላሴዎች አንዱ። ስለዚህ እኩል እንኳን አይደረግም። አይደለም አብልጣችሁት ቀርቶ እኩል እንኳን ልታዩት አይገባም። ስለዚህ ስለ ማርያም ሲዘመር ግን ጉባኤው ተነቃቃ። ሴቶች መዘመር ጀመሩ። ሁሉም በቃሉ ያውቋል የማርያም መዝሙር። ስለ ኢየሱስ ሲሰበክ ግን ሰው ጸጥ ረጭ፣ ብዙ ሰው አይዘምርም ነበር። ምን ላችሁ ፈልጌ ነው? ኦርቶዶክሶች ጥሩ ነገር አይቸባቸዋል። ክርስቶስ ይሰበካል ሰምቻለሁ። አንድ ያናደደኝ ነገር ልንገራችሁ። እንዴት ብላችሁ ነው ማርያም ስትሰበክ እልል እያላችሁ አሜን እያላችሁ ጮክ ብላችሁ እያመለካችሁ ኢየሱስ ሲሰበክ ድምጻችሁ የሚቀንሰው ለምንድን ነው? እኔን ለማናደድ ከሆነ ይቅርባችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የጌቶች ጌታ ነው፣ የነገስታት ንጉሥ ነው እናንተም ጋር ይባላል። ግን እንደምትሉት በተግባርም ኢየሱስ እንደዛ መሆኑን አሳዩ። እኔ ነው ጥያቄ። ስለዚህ እባካችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ፣ ምንም ጥያቄ የለኝ። እባካችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰበክ። በፕሮቴስታንት እምነት እየተሰበከ አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው። እንጠራዋለን እኮ ኢየሱስ እንላለን፣ ግን ወንጌላችን መካከለኛ ይሁን። ቤተክርስቲያን ይሰበክ። ምዕመኖቻችን ስለ ክርስቶስ ወንጌል ይስሙ። ከዳቦና እንጀራ ይውጡ። ከዳቦና እንጀራ ይውጡ። ከማይረባ ነገር ይውጡ። በዛው ልሰርላችሁ። እኔ የክርስቶስ ኢየሱስ ብቸኛ አዳኝነት ማምን ሰው ነኝ። ባይዘወይ ተጨማሪ አያስፈልገውም። ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻውን ያድናል። የዘላለም ሕይወት የሚገኘው በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የሚል አማኝ ነኝ። ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የምንለየው ይሄ ብቻ ነው። ሌሎቹ ስርዓቶቻችሁ ምናምን ቀጥሉ፣ ግን ብቸኛው መንገድ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግቢያው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። እኔ እውነትም መንገድም ሕይወትም ነኝ፣ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። ስለዚህ ምንም አይነት መንገዱ ላይ ምንም ነገር አያስፈልግም። መግቢያው፣ መውጫው፣ መምጫው፣ መሄጃው ኢየሱስ ብቻ ነው። እግዚአብሔር አፕሩቭ ያደረገው ኢየሱስን ነው። ከኢየሱስ በስተቀር መንገድም እውነትም ሕይወትም የለም። ይሄ 4 ነጥብ። ግን የምታደርጓቸው ስርዓቶች ወድጃቸዋል። ለቀብር ሄጄ ነፍስ አልቀረልኝ። ስርዓታችሁ ያላችሁ ነገር ግን ለክርስቶስ ክብር ስጡት። ለክርስቶስ የበለጠ ከሌሎች የበለጠ ክብር ስጡት። ሌሎች ለሚገባቸውን ክብር ስጡ፣ ለኢየሱስ ደግሞ የሚበልጥ ክብር ስጡት። ምክንያቱም እሱ ነው የተሰቀለው፣ እሱ ነው የሞተው፣ እሱ ነው ዋጋ የከፈለው፣ በቀራንዮ መስቀል ላይ የተንጠለጠለው። ወደዚህ ለምን ገባህ ካላችሁኝ፣ መስቀል ሲሰበክ ሰው የለም። መስቀል ሲሰበክ ሰው አታገኙትም። መስቀሉ ስር መከራ ውስጥ ጭንቀት ውስጥ የተገኙት ጴጥሮስም አልተገኘም፣ ዮሐንስና ማርያም ብቻ ናቸው። ዳቦ ሲረዝም ያዩ የሉም። ትልልቅ ታምር ሲሆን የነበሩ የሉም። ዛሬ ቸርች ያጨናነቀ ህዝቡ ልኮ መከራ ቢመጣ ሰልፍ ቢመጣ ስንቱ እንደሚቀር አላውቅም። መስቀሉ ፈተና ቢመጣብን ስንቶቻችን ቸርች አባል እንደምንሆን አላውቅም። ስንቶቻችን ቸርች ለቀን እግር አውጭኝ እንደምንል እናንተ ታውቃላችሁ። ዛሬ እኮ የነጻነት ዘመን ስለሆነን ቤተክርስቲያን የተጨናነቀችው ብዙዎች የመጡት ለምን እንደመጣ እንኳን አታውቁትም። ለምን እንደመጣ አታውቁትም። ለምን ቸርች እንደሚያመልክ አታውቁትም። አሁን ትክክለኛ ፈተና ወንፊት ቢመጣ አትጠራጠሩ። የጴንጤው ግማሹ ቸርች አይኖር
አይኖርም። አትጠራጠሩ። ሰልፍ ቢመጣ ሰይፍ ቢመጣ ዋናው ወንጌል የሚያስከፍለው ዋጋ በእያንዳንዱ ህይወት ቢመጣ አትጠራጠሩ። ይሄ ህዝብ የለም። ወንጌል ብራዘር የዳቦና እንጀራ ብቻ አይደለም፣ የሰይፍም የመከራም ነው፣ የጭንቅም ነው። ወንጌል ቀላል አይደለም። ቅድስት ድንግል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስን እንደምትወልድ ገብርኤል መጥቶ ነገራት። ደስ ይላል። የልዑል አምላክ ባንቺ ላይ ይጸልይልሻል፣ ይሄ ልጅ የተባረከ ነው፣ በአባቱ በዳዊት ዙፋን ይቆማል፣ ማት ነገር ተብሎ ተነገራት። ደስ ይላል። ወንጌል ጥሩም ፓርት አለው። ትዝ ይላችኋል ኢየሱስን ይዛ ወደ ቤተ መቅደስ ስትመጣ ስምዖን ያላት ምንድን? አንድ መልእክት አምጥቶላታል። ከዚህ ልጅ የተነሳ በህይወትሽ ሰይፍ ያልፋል አላት። ወንጌል የሰይፍም ብራዘር የዳቦና እንጀራ ብቻ አይደለም። ወንጌል ሰይፍ አለው፣ አጠገቡ ሰይፍ አለው። ህይወትህ ላይ ሰይፍ ይዘህ ነው የምትዞረው። መከራ ይዘህ ነው የምትዞረው። ጥላቻ ይዘህ ነው የምትዞረው። ስድብ ይዘህ ነው የምትዞረው። መከራ ይዘህ ነው የምትዞረው። ከአባቶቻችን የተቀበልነው ወንጌል ይሄ የብልጽግና ወንጌል ማለት የዳቦና እንጀራ ማለት አይደለም። የህይወት ብልጽግና ከዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ህይወት የምናመልጥበት ወንጌል እኛ የሰማን ከአባቶቻችን የተቀበልን። ከዚህ ውጪ ወንጌል አላውቅም። ከዚህ ውጪ ወንጌል የሚባል እኔ ጋር ይቅርብኝ፣ ጥንቅር ይበል። ዳቦና እንጀራ በላሁት ጠጣሁት፣ ይኸው ምንም ዝም ብሎ አሜሪካ የምትሉት ሀገር ካናዳ የምትሉት ሀገር መጣሁ አየሁት። የአንደኝነት ጥግ የሆነች ሀገር መጥቻለሁ። ኢትስ ናቲንግ ስትኖሩበት ናቲንግ። ዛሬ ዳቦና እንጀራ ብላችሁ የተንገባገባችሁበት ነገር ብታገኙት ናቲንግ። የማይለወጥ ሁሌ አዲስ የሆነ ሁሌ የምትወዱት የምታፈቅሩት በደስታ የምትኖሩለት የዘላለም ህይወት የሰጣችሁ ኢየሱስ ብቻ ነው። ወንጌል ስበኩት። ምንም ባያምር መስቀሉን ስበኩት። ምንም ሰው ባይሰበስብ መስቀሉን ስበኩት። ምንም እንኳን ሰዎች ባይማረኩበት መስቀሉን ስበኩት። ምንም እንኳን ኮንግሪጌሽናችሁ ባይጨናነቅ መስቀሉን ስበኩት። መስቀሉና ተአምራትን ለዩልን። መስቀሉ ቆሽሿል። ባይዘው ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል የሰበከው ውጭ ወጥቶን በየመንገዱን በየአደባባዩን ቸርች መጥተው አይደለም። ጉንድሹ አንካሳውን የፈወሰው በአደባባይ ነው፣ ውጪ ነው። ቤተክርስቲያን ቤቷ መሆን ያለበት ውጪ ነው። ቸርቿ መሆን ፑልፒቷ መሆን ያለበት ውጪ ነው። ባይዘው መስቀል የሚሰበከው ውጪ ነው። ቸርች አይኑረን አላልኩም። በአብዛኛው ግን ሐዋርያት የሰበኩት ውጪ ነው፣ አደባባይ ነው፣ በየመንገዱ ነው፣ በሚገደሉበት ቦታ ነው፣ ወንጌል በተከለከለበት ቦታ ነው። ጀግና ከሆንክ ሂድ ትግራይ ክልል፣ ብዙዎች እያለቁ ነው፣ ብዙዎች እየሞቱ ነው። ሂድ ወንጌል ወዳለበት ወደሚያስፈልገው ቦታ። እውነተኛ ወንጌላዊ ከሆንክ ሂድ፣ ዋጋ እየከፈልክ እየሞትክ ስበከው ወንጌሉን። daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa dhuguma akka namni Waaqayyoo Takluu Tamasgeen dubbate raajonni bara keenyaa daabboo fi uffannaa waan nyaatamu waan yeroodhaaf itti fayyadamnu lallabuurraan kan hafe waa'een deebi'ee dhufuu Gooftaa Yesuus, waa'een sagalee misraachoo, waa'een wangeelaa, waa'een ifa fayyinaa lallabamaa hin jiru. Waa'een bara dhumaa lallabamaa hin jiru. Daawwattoota keenya maaliif laata? Yeroodhaa gara yerootti gara biyyoota bakkee deemtu kanas sii ta'aa, hin fayyitaa, hin duroomtaa, qabeenyi kee irraa hafaataa jechuurraan kan hafe dhaloota inni gara innatti adeemaa jiru dhaloota fayyisuuf, dhaloota deebisuuf, yaada garaa keessan geeddaradhaa jechuuf, qalbii diddiirradhaa jechuuf, Gooftaan keenya Yesuus deebi'ee dhufaa jechuudhaaf lallabaa kan jiran namni mul'ataa jiru hin jiru. Chaanaal isaan irratti wayita ba'anitti bishaan bitadhaa, zayitii bitadhaa jechuurraan kan hafe ni fayyitu kan jedhu hin jiru. Qalbii geeddaradhaa kan jedhu hin jiru. Masiihiin keenya deebi'ee dhufa kan jedhu hin jiru. Sagalee misraachoo sana kan labsu hin jiru. Hundumtuu badhaadhummaa biyya lafaa, gamoo biyya lafaa, konkolaataa biyya lafaa geeddaruudhaaf maallaqa olii gadi harkisarraan kan hafe waa'ee jireenyichaa kan labsu hin jiru. Nuyis gama keenyaan waan namni Waaqayyoo Takluu Tamasgeen dubbate kun ergaa sirrii ta'uusaa hubanneerra. Raajonni ergaa sobaa dubbatan ammoo dogoggora isaaniitiif dhiifama gaafachuu akka qaban nu illee yaada kana ni dhaamna.
Gaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophii nuyi yeroo kanaaf isiniif qopheeffannee kanuma hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif gooftaan hunduma keessanuu isin haa eebbisu. Yaada addaa yoo qabaattan komentii irratti nu caafaa isiniin jecha walakkaatti gara chaanaalii keenya kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa utuun tuqin chaanaalii kanarraa hin bayinaa isiniin jecha akkasuma viidiyoo kana like godhaa. Sa'aatota muraasaa booddee amma deebinee wal arginutti turtiin gaarii isiniif haa ta'u. Eebbifamaa.